हेलो सांगमाने आपणको कान्हा प्लस यूट्यूब चैनल स्वागत। आज आम ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर ओडिया विभाग कार्यक्रम 6 आधुनिक ओडिया काव्य साहित्य असाइनमेंट प्रश्न पत्र को देखिबा। चलंतु देखिबा यार उत्तर गुडी को। विभाग क रे अछि प्रथम प्रश्न क नंबर प्रश्न दरबार काव्यर कवि किए? तांकर रचित दुईटी सृष्टिर नाम लेख। दरबार काव्यर कवि होइचंती राधानाथ राय। तांकर रचित दुईटी सृष्टि है केदार गौरी जार प्रकाशन वर्ष 1885, चंद्रभागा जार प्रकाशन वर्ष 1886। प्रश्न नंबर ख नुहेता पुर बन अबा सागर क्यों काव्यर एक कथा किए काहाकू कहिछि? नुहेता पुर बन अबा सागर स्वभाव कवि गंगाधर मेहरଙ୍କ कीचकबध काव्य सुदेशना स्वरेंद्री को कहिଛନ୍ତି। 1980 मसीहा परवर्ती काल रचित कवि रमाकांत रथंकर दुईटी सृष्टिर नाम लेख। उत्तर है 1980 मसीहा परवर्ती काल रचित कवि रमाकांत रथंकर दुईटी सृष्टिर नाम है सचित्र अंधार जार प्रकाशन वर्ष 1982, श्रीराधा जार प्रकाशन वर्ष 1985। परवर्ती प्रश्न है घ नंबर प्रश्न भारतवर्ष कवितारी काहा काहार एक निबिड़ समावेश देखा मिले? कवि सीताकांत महापात्रंकर भारतवर्ष कविता संकलन परंपरा सहित आधुनिकतार अतीतर स्मृति सहित भविष्यतर स्वप्नर एक निबिड़ समावेश देखा मिले। भारतवर्ष कवितारी भारतीय परंपरा सुगंधि और जीवनधारार अंशविशेष परिलक्षित हुए। आसीछि मु आसीछि कवितार कवि किए? से केउ छद्म नाम विभिन्न आलेख्य प्रकाश करथिले। आसीछि मु आसीछि कवितार कवि होइछंती अनंत पट्टनायक। झिटिपिटी कहे प्रसंग लेखक अनाकार छद्म नाम विभिन्न आलेख्य प्रकाश पाई पाठक्य आदृति लाभ करथिला। विभाग ख प्रश्न नंबर 2 क आख्यान धर्मी काव्य कहले कौन बुझ? साहित्य पढ़िबार उद्देश्य आख्यानटी जानिबा, तार मूढ़ रहस्य बा मर्म उपलब्धि करवा। मर्म पाखरे पाठक को पहुँचाइबा धर्म हेउछि आख्यान बा कहानीर उद्देश्य। पुराण धारारे धनंजय भंजଙ୍କ राघव विलास, उपेन्द्र भंजଙ୍କ वैदेहीश विलास दुईटी हेउछि आख्यान धर्मी काव्य। आधुनिक जुगरे राधानाथ आख्यान उपरे गुरुत्व दैछंती। केदार गौरी, चंद्रभागा, नंदीकिशोरी, उषा, पार्वती, महायात्रा, जयाति केशरी प्रभृति तांकर स्वीय काव्य प्रतिभार ज्वलंत निदर्शन। आधुनिक आख्यायिका काव्यर विकास में सहायक होइछंती गंगाधर मेहेर, जार समय सीमा होची 1862 रु 1924। उभय गीति कविता आख्यायिका रचनार अपूर्व सिद्धि अर्जन तांक प्रतिभार उज्ज्वल विवाह। इंदुमती जार प्रकाशन वर्ष 1894, उत्कल लक्ष्मी जार प्रकाशन वर्ष 1894, बलराम देव जार प्रकाशन वर्ष 1895, कीचकबध जार प्रकाशन वर्ष 1903, अयोध्या दृश्य जार प्रकाशन वर्ष 1910, तपस्विनी जार प्रकाशन वर्ष 1913, प्रणय बल्लरी जार प्रकाशन वर्ष 1914 प्रभृति तांकर मुख्य साहित्यिक कृति। गंगाधर मेहेरଙ୍କ परे नंद किशोर आख्यान धर्मी काव्य रचना करी ओडिया साहित्य भंडार को समृद्ध करछंती। तांकर रचित तीनोटी आख्यायिक काव्य है कृष्णा कुमारी जार प्रकाशन वर्ष 1901, सीता बनवास जार प्रकाशन वर्ष 1901 और शर्मिष्ठा जार प्रकाशन वर्ष 1916। आख्यान धर्मी कवि भाव में परिचित डॉक्टर मायाधर मानसिंह लिखिछंती निकण जार प्रकाशन वर्ष 1927, उपेक्षिता 1928, साधव झील 1929, शुभ दृष्टि 1930, जेमा 1937, कमलायन 1947। परवर्ती प्रश्नटी है ख प्रश्न मिथ कहले कौन बुझ? मिथ को एक कहानी बा जटिल कहानी गुच्छर मौलिक उपादान रूपे संज्ञायित कराଯାଇपारे। मिथ माध्यम मानवर प्राथमिक इतिहास संचित होता है। मनस्तत्व, किंबदंती,
ଲୋକକଥା, ପୁରାଣ ଇତିହାସ, ନୃତତ୍ତ୍ୱରୁ ଉପାଦାନ ଆହରଣ କରି ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ଏଥିରେ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ସାମଗ୍ରିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କବି ଏହି କାବ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଏହି ମିଥ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ବହୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଏଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ, ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ, ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ, ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ, ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମିଥ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭଳି ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର କ୍ରମବିକାଶରେ ମିଥ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳପୁରୁଷରୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କାଳପୁରୁଷର ଟି. ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ଦି ୱେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କାବ୍ୟ ଥିମ୍ ଅନୁସୃତ। ମୃତ୍ୟୁର ଅମୃତକୁ ଅଭିଯାତ୍ରା କବିତାରେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ। ଏହି ଅମୃତ ଆକାଂକ୍ଷା ଅକ୍ରୂର ଓ ଉଦ୍ଧବ ମିଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜହ୍ନ, ଝରଣା, ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାରାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଜିରାଉତ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବାଜିରାଉତ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ବାଜିରାଉତ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟକୁ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼େ କି କବି ଅନେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି, ଶିଖା, ଜ୍ୱଳନ୍ତ ବହ୍ନି ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କବି ନିଜର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ: ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଏ ଲେଲିହାନ ଶୋଭାହୀନ ଶିଖା। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ସର୍ବସମର୍ଥିତ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରତୀକ। କବି ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଆକର୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି। ରକ୍ତ କରବୀ, ରକ୍ତର ରାଗ, ରକ୍ତପଥ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ବାଜିରାଉତର ପ୍ରଥମାଂଶରେ। ଅନେକ ନୂଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବାଜିରାଉତର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ, ଝଡ଼ଠାରୁ ସେ ଯେ ବଡ଼, ମେଘଠାରେ ଆହୁରି ସେ କଲା, ସେ ରକ୍ତ କରବୀ। ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫୁଲ, ଝଡ଼ଠାରୁ ସେ ଯେ ବଡ଼ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ବାଜିରାଉତର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ପାଠକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି: ବିଶ୍ୱର ଦୁରନ୍ତ ଶିଶୁ, ସେ ରୂପକାର, ଏ ପତିତ ଦଗ୍ଧ ମୃତ୍ତିକାର ସୃଜନର ନୂଆ ଭାଗୀରଥୀ, କାନ୍ତିର ସାରଥୀ, ରକ୍ତପରା ଇତ୍ୟାଦି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଛନ୍ଦକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଓ ଛନ୍ଦଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂସ୍କୃତର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଛନ୍ଦକୁ ମୁକୁଳାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପାଧି ମିଳନରେ ପରିସର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କବିତା ମୁକ୍ତ ଓ ଗତିଶୀଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଭାଷା ଓ ଛନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ହିଁ କବିତାକୁ ପଦ୍ୟଧର୍ମୀ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ରାଧାମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ବହୁମୁଖୀ। ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, କାବ୍ୟ ନାଟିକାର ଲେଖକ, ଗୀତିକଥା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା ଅନୁବାଦକ। କାବ୍ୟିକ ସାଧନାର ଅବଧି 1924ରୁ 1968, 1924 ମସିହାରୁ 1928 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ କବିତାମାନ ବନରାଜି ନୀଳାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ। 1933 ମସିହାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କାଳିଦାସ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ କାବ୍ୟ ନାଟିକା, ଯାହାକି 1940 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1938 ମସିହାରେ ଲିଖିତ ବିପୁ ବି ରାଧାନାଥ 1944 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। କବିଙ୍କ ରଚିତ, ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଅପ୍ରକାଶିତ ସୃଷ୍ଟିସମୂହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ। କାବ୍ୟ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: କାଳିଦାସ 1940, ସୋରେନ ଓ ରୁସ୍ତମ 1968, ମେଘଦୂତ 1954, ବନରାଜି ନୀଳା 1968, କାବ୍ୟନାୟିକା 1945, ଉତ୍କଳିକା 1945, ସ୍ମରଣିକା 1950, ନବଜାତକ 1947, କୈଶୋରିକା 1953, ମୌସୁମୀ 1951, ଦୁଇଟି ତାହାର ଡେଣା 1954, ଦୀପଶିଖା 1956, ଧୂସର ଭୂମିକା 1960, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ 1961, ପଶୁପକ୍ଷୀର କାବ୍ୟ 1959, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର 1974, ଗାନ୍ଧୀଗାଥା 1978, ଅବାଚିର ତାରା 1982, ହୀରାଖଣ୍ଡର ଗାଥା 1986, କୁମାର ସମ୍ଭବ 1968। ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ କେତେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ମାଳିନୀ ନଦୀର ଢେଉ କାବ୍ୟ, ମହାଯାତ୍ରାର ଶେଷ ସର୍ଗ କାବ୍ୟ, ପାଣ୍ଡୁ କାବ୍ୟ ନାଟିକା, କୁହୁଡ଼ିର ଇତିକଥା ଗୀତିକଥା,
ଖଦଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା, ଗୀତିକଥା, ଗାନ୍ଧୀଗାଥା, କାବ୍ୟ, କିଏ ଆମ ସହସା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା, ଆମ ଗୀତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କବିତା, ବାଇୟାର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ, ନୂତନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ବିଭାଗ ଗ ପ୍ରଶ୍ନ 3ର କ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୋଗବାଦୀ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିଗତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କବି କବିତା ଲେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ରୂପ ବଦଳିଛି, ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରକରଣ ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରଧାର ସାଇଛନ୍ତି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଶ୍ର, ସୁରେନ୍ଦ୍ରୀ ବାରିକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ପ୍ରତିଭା ଶତପଥୀ, ଉମାଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବେଣୁଧର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବାମପନ୍ଥୀ ମାନବତାବାଦୀ ଧାରାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିମୁଖୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂତନ କବିତା ଓ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏହି ଧାରାର ଦୁଇଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା ସାଇଲା। ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ମଣିଷ ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହି କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରବଣତା ସାମାଜିକ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବ୍ୟାହତ କଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପରୋକ୍ଷରେ ମଣିଷ ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସର୍ବଦା ଗତି କଲା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ଯେକୌଣସି କଥାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହେଲା। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ନିଜେ ବିଜ୍ଞାନର କ୍ରୀତଦାସ ପାଲଟିଗଲା। ନିଜର ସ୍ଥିତି ହରାଇ ମଣିଷ ସାମାଜିକ ସ୍ରୋତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଥିଲା ସେ ସମୟର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରାଧୀନତାର ଅବସାନ ଘଟି ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଔପନିବେଶିକ ଶାସନତନ୍ତ୍ରୀରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲା ସତ, ମାତ୍ର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା, ଦେଶ ବିଭାଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତବର୍ଷର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଦେଶ ପୁନର୍ଗଠନ ସାଙ୍ଗକୁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା। ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ଘଟିଲା। ପଶ୍ଚିମୀ ପ୍ରଭାବିତ ୟୁରୋକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଯୋଗବାଦୀ କବିତା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଲା। ସମୟର ଉତ୍କଟ ବୈଷମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଗତିର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ ସ୍ୱରଟି ଜାଗ୍ରତ। ପ୍ରେମ ବିଫଳତା, ପାପବୋଧ, ଅସହାୟତା, ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ନିଃସଙ୍ଗତା ଭାବ ମୃତ୍ୟୁ ଭାବନା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। କହିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ ଜଟିଳତା ପ୍ରଯୋଗବାଦୀ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଜଟିଳତର କରିଦେଲା। ପରିପ୍ରକାଶୀ ପ୍ରଯୋଗବାଦୀ ଧାରାର କବିମାନେ ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ମିତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପ୍ରଯୋଗବାଦୀ କବିତା ଶୈଳୀ ସର୍ବସ୍ୱ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଶବ୍ଦର ବିଳାସ, ପ୍ରତୀକ, ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ମିତ୍ର ପ୍ରଯୋଗରେ ଏହି ସମୟର କବିତା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୃଦୟବାଣୀ ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ବିଚାର କର। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର ରଚୟିତା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେଇ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ 1923 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ 1924 ମସିହା ଜୁନ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥାର 6ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ପ୍ରଥମ ଅଂଶ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନିଜର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୀରୁତା ଓ କାପୁରୁଷତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିଜର ସମର୍ପଣ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଭୂମି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦେଶ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଜନ୍ମଭୂମିର ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର। ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବା କଥା।
କହିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନବ ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ମମତା ଓ ବିଶ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି ରୂପକ ମହାଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳବାସୀକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ତୃତୀୟ ଅଂଶଟି ହେଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ରାଜା ପ୍ରଜା ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ଶାସକ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତାରତମ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଅରଟ ଚଲାଇ ସୂତା କାଟିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶରେ ଉତ୍କଳର ମହିମା ଗାନରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଂଶଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍କଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଧର୍ମ ନାବର ଗତି ଉତ୍କଳର ପ୍ରକୃତ ନେତା ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସୈନିକ ବେଶରେ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଏହାର ପଞ୍ଚମ ଅଂଶ ଏହି ଭାଗରେ କବିଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୌଣ ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଷଷ୍ଠ ଅଂଶ ଷଷ୍ଠ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗରେ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତି ଓଡ଼ିଶାର କୌଣ ଚିତ୍ର କନିକା ରାୟଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ ସହିତ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାବ୍ୟର ବିବିଧ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ସମ୍ଭାର ସହିତ କବି ପ୍ରାଣର ବିଭୋର ଭାବାବେଗର ନିବିଡ଼ ସମନ୍ୱୟ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଦିନ ସପନ ତରୀ ଅପରାଜିତା ହସ୍ତରାଗ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ଏହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆହ୍ୱାନ ସବୁଜ କବିଙ୍କ କବିତାକୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପଥରେ ଗତି କରାଇଛି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତା ମଧ୍ୟ ମୋଡ଼ି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ୱର ବିଭବ ବାସ୍ତବବାଦୀ ସ୍ୱରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଜୀବନକୁ ନେଇ କବିର ସ୍ୱପ୍ନଭରା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଭୀର ଓ ଆନ୍ତରିକ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏହାକୁ କାବ୍ୟ ରୂପ ଦେବାରେ ପ୍ରୟାସ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାବ୍ୟିକ ଚେତନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନଭଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରାୟନ ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କବିତାକୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। 1948-1955 ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ ନାମରେ 1955 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ ନାମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଆଖିର କୋପତ ମୋର ଗୋବର ଗଣେଶ ସୁନାର ଝରଣା ଶରତ ଋତୁରେ ଜହ୍ନ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଚିଠି ଅଲକା ସ୍ୟାନେଲ ନିହିତ ଗୋଧୂଲି ଆଦି କାବ୍ୟ ସମୂହରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୟୁରୋପୀୟ କାବ୍ୟ ଚେତନାର ଧୂସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁପ୍ରସାଦଙ୍କ କୋପତ କପୋତୀ ଗୋବର ଗଣେଶ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଅଲକା ସ୍ୟାନେଲ ନିହିତ ଗୋଧୂଲିକୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ରିଆଲିଜମ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ଓ ଗୋବର ଗଣେଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମାନ। ମାନସିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ବ୍ୟର୍ଥତା ହତାଶ ବୋଧକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। 1960 ମସିହାରେ କାଳପୁରୁଷ ରଚିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶରତ ଋତୁରେ ଜହ୍ନ ପିକନିକ୍ ଚିଠି ଆଖିର କୋପତ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିର ଦିଗନ୍ତ ନିହତ ଗୋଧୂଲି ଅଲକା ସ୍ୟାନେଲ ଛୁଟିର ଖରା ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 1960 ମସିହାରେ ତ୍ରୈମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଦୀର୍ଘ କବିତା କାଳପୁରୁଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାଳପୁରୁଷର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟାନୁଭବ ଅଧିକତର ସୁସଂଗଠିତ ହେବା ସହିତ ରୂପକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କବିଙ୍କ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କାଳପୁରୁଷ କବିତା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକୃତି ଓ ସାମାଜିକତାର ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା। ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଭୟଜନିତ ଅନୁଭୂତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗରେ ତଜ୍ଜନିତ ମାନସିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ କାଳପୁରୁଷର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଳ୍ପ କବିତା ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କବି ହୃଦୟର ବୈପ୍ଳବିକ ଆହ୍ୱାନ କିପରି ବାଜିରାଉତ କବିତାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ
ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବାଜି ରାଉତ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ କବିଙ୍କ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରୂପକ ଅବଲୋକନ କରାଯାଇପାରେ। 1938 ମସିହାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋରା ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁମନ ଗ୍ରାମରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରି ରକ୍ତମୁଖା ପୁଲିସ ବାହିନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଜି ରାଉତ ଘାଟ ଜଗିଥାଏ। ପୁଲିସ ବାହିନୀ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା ଧରି କୂଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତର ବିବେକ ତାକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ତାକୁ ଟଳି ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। କବିଙ୍କ ମତରେ ବାଜି ରାଉତ ଏକ ସାଧାରଣ 12 ବର୍ଷର ବାଲକ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଏକ ସାମାଜିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ସେ ନିଜକୁ ନିୟତି ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ତାର ଦାସତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ସବୁ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ। କବି ବାଜି ରାଉତକୁ କ୍ରାନ୍ତିର ସାରଥୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗକୁ ଗୌରବୋଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୀର, ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଖରେ ଏକଥା କହି ଓଡ଼ିଆ ବୀରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତର ମୃତ୍ୟୁ କବି ପ୍ରାଣରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର ଚିତାଗ୍ନି ଦେଖିବା ପରେ କବି ହୃଦୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୁଏ ବାଜି ରାଉତ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। କବି ବାଜି ରାଉତକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ ନ କରି ଏକ ବିରାଟ ଜାତିର ନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାଜି ରାଉତ ଜାତିର ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ଜଳୁଥିବା ଚିତାନଳ ପରାଧୀନତା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରର ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରର ବିଲୋପ ଘଟାଇ ତାହା ଏକ ଅଲିଭା ମୁକ୍ତିର ସଳିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସତେ ଯେମିତି ନିଜେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ। ବାଜି ରାଉତର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନର ଆଲେଖ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ସମାଜ ସଚେତନଶୀଳ ମାନବବାଦୀ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ନିରନ୍ନ ଏ ଜନତାକୁ ଦେଇଛି ତାହାର ଚାଲକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ନାଉରୀ ବାଲକ। ବାହିବାକୁ ଏ ଦେଶର ତରି, ଭିଡ଼ି ନାଇଁ ଘଟେ ନା, ନାଉରିଆ ପାରେ କିରେ ମରି। ପୃଷ୍ଠା ନମ୍ବର 2। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାଜି ରାଉତ କବିତାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କବିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭାଗ ଘ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 କ। ସ୍ୱୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନରେ ପ୍ରତିନାୟକ କୀଚକର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥତା ବିଚାର କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କୀଚକ ବଧ କାହାଣୀ ମହାଭାରତରୁ ଗୃହୀତ। କାହାଣୀଟି ଅତି ପରିଚିତ। କାହାଣୀରେ ନାଟକୀୟତା ଉପଲବ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ପାଠକ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ସାର୍ବକାଳୀନ ଆବେଦନ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ 5 ଭାଇ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ ରୂପ ଓ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିରାଟ ରାୟାଙ୍କ ରାଜଉଆସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ବିରାଟ ରାୟାଙ୍କର ଶାଲକ କୀଚକ। ସ୍ୱୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ନାମଧାରୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୀଚକ ଦାସୀ ଚପଳାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି। ନାନାଦି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଶେଷରେ ରାୟା ସୁପକାର ଭାବରେ ରହିଥିବା ଭୀମଙ୍କର କାମୁକ କୀଚକ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଶେଷରେ କୀଚକର ମୃତ୍ୟୁ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କାବ୍ୟର ପ୍ରତିନାୟକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କୀଚକ। କାବ୍ୟରେ କୀଚକ ଏକ କାମାନ୍ଧ, ଲମ୍ପଟ ସ୍ୱଭାବର ଚରିତ୍ର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କୀଚକ ଚରିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଓ କୀଚକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୂତ୍ରପାତ କାହାଣୀକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛି। କାମାନ୍ଧ କୀଚକ ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ନୀଚ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଭଉଣୀ ସୁଦେଷ୍ଣା ଓ ରାଜା ବିରାଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲମ୍ପଟ ନାୟକ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦାସୀ ଚପଳାର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ସ୍ୱୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ରୂପଲାବଣ୍ୟ କୀଚକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ବିରାଟ ରାୟାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୀଚକ ବାହୁବଳରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଚପଳାର ସ୍ୱୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନାତ୍ମକ କଥା, କୀଚକର ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଆସ୍ଫାଲନର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ କୀଚକ ଚରିତ୍ରର ବିଚୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ଉଦ୍ଦାମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ, ତାହାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ତାର କାମ ପିପାସା ଯେତେବେଳେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଚପଳାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ସ୍ୱୈରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ
ଶକ ଧରି ଦ୍ରୁତ ପାଦରେ କୀଚକପୁରକୁ ଗମନ କରିବା ସମୟରେ କୀଚକ ତାଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀର ପଶ୍ଚାତଧାମନ କରିଛି। କ୍ରୁଦ୍ଧ କୀଚକର ଔଦ୍ଧତ୍ୟର ଆସ୍ଫାଲନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୟ କରି ଭୀମଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭୀମ ସ୍ୱରେନ୍ଦ୍ରୀ ତଥା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି କୀଚକ ଭଳି ଏକ ଉଦ୍ଧତ ବୀରର ଉଦ୍ଦାମ କାମାନ୍ଧତାର ନାଟକୀୟ ପରିଣତି ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଅଭିସାର ବେଶରେ କୀଚକର ମୃତ୍ୟୁ ତାର ସମ୍ଭୋଗ ଲାଲସା ପ୍ରତି ଚରମ ଉପହାସ। ଯଥାର୍ଥରେ କହିଲେ ସ୍ୱରେନ୍ଦ୍ରୀ ଚରିତ୍ରର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନରେ ପ୍ରତିନାୟକ କୀଚକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କୀଚକବଧ କାବ୍ୟର ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ ନଗରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାୟିକା ତଥା ଅନ୍ୟ ନାରୀମାନଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚରିତ୍ରର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦାସୀ ଚପଳାର ବାକ୍ ବୈଦଗ୍ଧ୍ୟ, ଭୟାତୁରା ସ୍ୱରେନ୍ଦ୍ରୀଙ୍କ ମନୋଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ କାବ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ବିରାଟ ନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରୀତିର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଧାରାର ଚିତ୍ର ଭାରତବର୍ଷ କବିତାରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ବିକାଶ ଧାରାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ କବିତା ଜୀବନର ବିବିଧ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗର ଚମତ୍କାର ଅନୁଶୀଳନ। ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଜାଣିବା ଓ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା, ପରିଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ବହନ କରି ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ କବିତା। ପରମ୍ପରା ସହ ଆଧୁନିକତା, ସ୍ୱମାଟି ସହ ବିଶ୍ୱ ପରିଧିର ସମନ୍ୱୟ ଜନିତ ଉପଲବ୍ଧି ଭଳି ବହୁ ବିଶେଷତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ବହନ କରେ ତାଙ୍କ କବିତା। ତାଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷ ସଂକଳନରେ ପରମ୍ପରା ସହ ଆଧୁନିକତାର, ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନର ଏକ ନିବିଡ଼ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଓ ସଂକେତକୁ ବହନ କରିଛି ଭାରତବର୍ଷ କବିତାର ପ୍ରଥମାଂଶ। ଦେଶର ଆତ୍ମା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କ ମୋହ ଅସୀମ। କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କଳ୍ପନାର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ପୃଥିବୀ। ଆଧୁନିକତାର ଉଗ୍ର ଅଭିଯାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ମଣିଷର ଲେଉଟାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁରୁଣା ସମୟ ମଧ୍ୟକୁ। ସହରର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ନକଲି ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରତବର୍ଷ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଭୂମି, ହତାଶା ଓ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ଇଲାକା। ଏହି ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମଲୟ ପବନ ଓ କୋଇଲିର ପଞ୍ଚମ ତାନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଶୀତଳ ହାୱାରେ ପୁଲକିତ ହୁଏ ତାର ଅଙ୍ଗ ଆତ୍ମା। ଏ ଭାରତବର୍ଷ ଅପାସୋରା ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର, ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଅପସରୀଙ୍କ ବିଚରଣ ଭୂମି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆଶା ନିରାଶାର ଭୂମି ଏହି ଭାରତବର୍ଷ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷ କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିମୁଗ୍ଧ ପ୍ରେମିକା, ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ। ଅଗଣିତ ମଣିଷଙ୍କ ହତାଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନର ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ଏହି ଭାରତବର୍ଷ। କବିତାର ପ୍ରଥମାଂଶରେ ହତାଶବୋଧ ଏବଂ ଆଶାବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପ୍ରତିଫଳନ ଘଟିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କବିଙ୍କର ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଓ ସଂକେତ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଶର ଆତ୍ମା ଗାଁରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ଓ ସଂକେତ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରତବର୍ଷ କାବ୍ୟର ସାର୍ଥକ ରୂପାୟନ କବି କରିଛନ୍ତି। ସୀତାକାନ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗାଁରେ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବନଧାରାର ସେ ବିମୁଗ୍ଧ ରୂପକାର ସାଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ନିଜ ପରିବାର, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଗାଁର ସରଳ ଜୀବନଧାରା, ଗଛଲତା, ଫୁଲଫଳ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସଢ଼େଇ ଖେଳ, ବାପାଙ୍କ ବେତମାଡ଼, ପାକୁଆ ପାଟିରେ ସଦାସର୍ବଦା କାଣିଚାଇ ହସ ଖେଳୁଥିବା ଆଈ ମାର ପିଠି ଆଉଁସା, ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ମାର ଜଗି ବସିବା, ସ୍କୁଲ ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେମିତି ଅନେଇ ବସିଥିବା ବୋଉର ଆତ୍ମୀୟତା ସାଙ୍ଗକୁ କଙ୍କି ଧରା, ଯାତ୍ରା ଦେଖା, ନଈ ଗାଧୁଆ, ଏସବୁ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ପାଲଟିଛି। ସେଥି ନିମିତ୍ତ ଗାଁ ମାଟି ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ସର୍ଜନ ଶକ୍ତିର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ। ଭାରତବର୍ଷ କବିତା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ସୁଗନ୍ଧି ଜୀବନଧାରାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ ଚେତନା, ଐତିହ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ସହିତ ଆମର ଲୁପ୍ତମାନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କ୍ରମରେ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଭାରତର ଆତ୍ମାକୁ ଏହି କବିତାରେ ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ କେବଳ ଏକ ଦେଶର ନାମ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବୃହତ୍ତର ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଂଶବିଶେଷ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଆମ ଜୀବନ ଧାରାର ଗୌରବମୟ ପ୍ରବାହ। ଏଥିପାଇଁ କବି ସୀତାକାନ୍ତ ଏହି କବିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ମହାସମର ଆହ୍ୱାନରେ ପ୍ରବାହିତ ଜୀବନର କଥା କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି,
ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅପସରି ଈଶ୍ୱର କ୍ଷୁଧା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ନରକ ଭୋଗ ସହିତ ଭାରତର ନିରବଧି ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ପରି ଆତୟାତ ହେଉଛି। ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିରୋଧାଭାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶର ଆତ୍ମା ଅତୁଟ ରହିଛି। କବିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମହମହ ମାଟି ବାସ୍ନାରେ କବିତା ବିଭୋର ଏକ ବୃହତ୍ ବୀରଗାଥା ଗୌରବର ଅଂଶ ହେବାକୁ କବି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତବର୍ଷ କବିକୁ ଆଇମା ପରି ମନେହୁଏ। ନିଜ ଦେଶ ସହିତ କବିର ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ଏ କବିତାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।